কনস্ট্রাক্টর এন্ড মেথড ওভারলোডিং। ওকে, আজকে যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর এন্ড মেথড ওভারলোডিং। কনস্ট্রাক্টর এন্ড মেথড ওভারলোডিং শুনতে পাচ্ছিস তো সবাই? What is method overloading? What is method overloading? If has a multiple method having same name but different in parameter is known as the method overloading. If a class has multiple method, that is class hold the multiple method, okay, having same name but different in parameter, it is known as method overloading. Okay. Advantage of method overloading. The method overloading increase the readability of the program. Important point of the method overloading: two or more method can have same name inside the same class if they are accept the different arguments. This is features is known as method overloading. Method overloading achieved by either changing the name of argument, changing the number of argument, changing the data type of argument. Method overloading is not possible changing the return type of method. Method overloading কাকে বলছে না, when a method have different parameter within a class, that is called method overloading. Okay, what is parameter? আমাকে একটু বলতো, what is parameter? প্যারামিটার কাকে বলি? প্যারামিটার কাকে বলে বল? সি পড়ে এসেছিস, কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্ট, প্যারামিটার কাকে বলে? what is parameter? Answer them. What is parameter? Hello? কোনো ফাংশনের মধ্যে দিয়ে কোনো ভ্যারিয়েবল পাঠানো হলে সেটাকে প্যারামিটার বলে। কোনো ফাংশনের মধ্যে দিয়ে কোনো ভ্যারিয়েবল পাঠানো হলে হ্যাঁ সেটাকে প্যারামিটার বলে। আর্গুমেন্ট কাকে বলে? আর্গুমেন্ট কাকে বলে? আর্গুমেন্ট আর প্যারামিটার তো স্যার সেম নাকি? আর্গুমেন্ট এন্ড প্যারামিটার সেম। আচ্ছা, কে বললি এটা? তন্ময় চ্যাটার্জি। আর্গুমেন্ট আর প্যারামিটার সেম। আমি যে বলি ডিফারেন্ট আর্গুমেন্ট এন্ড প্যারামিটার। What is parameter, right? A parameter is variable used to define a particular value during a function definition. Whenever we define a function, we introduce our compiler with some variable that can be used running of that function. These variable are often termed as a parameter. And argument is a value passed to a function when function is called. Okay, when function is called, whenever any function is
Whenever any function is called during the execution of program, there is some value passed with the function. These value are called argument. বোঝা গেছে argument and parameter? Define a particular value. Define করছে particular value. ঠিক আছে? During a function definition. What is the difference between definition and declaration? What is the difference between definition and declaration? Hello? Definition and declaration এর মধ্যে পার্থক্য কি? তুই ক্লাস করছিস নাকি না তোরা, নাকি জাস্ট অন হয়ে বসে আছিস? অ্যান্সার তো পাচ্ছি না কারোর কাছ থেকে। তন্ময় অ্যান্সার দিয়েছিস, বাদ বাকিরা কোথায়? আমি তো কাউকেই পাচ্ছি না। অনেক তো স্টুডেন্ট আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি, কেউ তো অ্যান্সার দিচ্ছে না। স্যার ডিক্লারেশনটা তো প্রপার মানে প্রপার্টি ভেরিয়েবলের যে প্রপার্টি ওটা ডিটেইলস কে বলে ডিক্লারেশন। আচ্ছা, এন্ড ডেফিনেশন? আর ডেফিনেশন তো যেটা ভেরিয়েবল যেখানে স্টোরড হয় ওটাকে বলে মানে অ্যালোকেট যেখানে করা হয়। सर डिक्लेरेशन के समय स्पेस मिलता है, मेमोरी मिलता है। डेफिनेशन के समय मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। डेफिनेशन ठीक है। उसके बाद सर फंक्शन डेफिनेशन। হ্যাঁ বল। हेलो सर। सर फंक्शन डेफिनेशन एक्चुअली द फंक्शन माने बॉडी ऑफ द फंक्शन। body of the function. अच्छा, in previous semester how many subjects? हाँ सर। In previous semester how many subjects have you read? কত সাবজেক্ট পড়েছিলিস প্রিভিয়াস সেমিস্টারে? 5টা স্যার। কি কি? কি কি? তো অটোমাটা। তারপর স্যার ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স, ডিসক্রিট ম্যাথ, আর্কিটেকচার, অটোমাটা, বায়োলজি ছিল, অ্যালগরিদম। হ্যাঁ অ্যালগরিদম ছিল। declaration. That is example of declaration. Okay, that is declaration of declaration, example of declaration. Declare করলাম, ওকে, আমি ডিক্লেয়ার করলাম আমার কি কি সাবজেক্ট ছিল। হোয়াট ইজ অটোমাটা অর হোয়াট ইজ মিলি মেশিন? যখন আমরা ডেফিনেশনটা দেব দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ডেফিনেশন, তাই তো? ইয়েস স্যার। রাকেশ মন্ডল যে করেছে ইন্ট এ, এখানে দুটোই বলছি। ইন্ট এ আর ডিনোটেড two things. int a is define integer, and a is a is defined for integer, and where a is equal to 10 is declaration, that is the but a initialization as a 0. A initialization as 0. Int a definition and declaration both are included in one line. রাকেশ মন্ডল বোঝা গেছে? তাহলে ডিক্লারেশন এন্ড ডেফিনেশনের মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে, ঠিক আছে? তাহলে প্যারামিটার কাকে বলছি? এ প্যারামিটার ইজ এ ভেরিয়েবল ইউজড টু ডিফাইন এ পার্টিকুলার ভ্যালু ডিউরিং এ ফাংশন ডেফিনিশন। During a function definition, whenever define a function, we introduce our compiler with some variable that being used to running of that function. These variables are often termed as a parameter and argument.
and argument is a value passed to a function. When we call the function, we can put the value that is argument. When define a function and define a function with particular value that is a parameter. Now example, public class example, variable and parameter. Multiple public static int multiple int a and b, that is the parameter, and argument, that is the argument. When we call the multiple function, that is the argument. এটা হচ্ছে argument. ওকে, বোঝা গেছে? ওকে স্যার, হ্যাঁ, ক্লিয়ার হয়েছে? বুঝেছি স্যার। হুম। তাহলে প্যারামিটার এন্ড আর্গুমেন্ট ইজ ডিফারেন্ট, both are not same. তাহলে মেথড ওভারলোডিং আমি কি বললাম? If a class has multiple method having same name but different in parameter, it is known as method overloading. Method overloading is increased readability of the program. Okay. Method overloading achieves, how to achieve the method overloading? Changing the number of arguments, changing the data type of argument is not possible by changing the return type. Not possible is changing the return type. Okay. Now we go to the example. Rectangle.java class. Okay, rectangle.java class. আমি করিয়েছিলাম আগে একদিন। rectangle class, rectangle integer width, base, area. Okay, and set data আমি করিয়েছিলাম, set data আমি করিয়েছিলাম, right? and get data তে area calculation করে করিয়েছিলাম, এটা আমি করিয়েছিলাম আগের দিন, right? এইটুকুনি পার্ট আমি করিয়েছিলাম আগের দিন আগে in previous class. We can discuss that. ঠিক আছে, এটা আমি পুরোটাই করিয়েছিলাম প্রিভিয়াস ক্লাসে। তা মনে আছে কিনা তাই জন্য একবার দেখালাম যে ক্লাস রেক্ট্যাঙ্গেল ইন্টিজার উইথ বেস এরিয়া ভয়েড সেট ডেটা ইন্টিজার w and b। ওকে, এটা আমি করিয়েছিলাম। একদিন আমি এটা করিয়েছিলাম। তা আজকে যেটা করাবো সেটা, এটাকে রান করলে আমাদের কি হচ্ছিল সেটা একবার আমরা দেখে নেবো। ওকে, রাইট, এটা সেভ করলাম। আর এটাকে রান করানোর জন্য আমি আবার আরেকটা টেস্ট রেক্ট্যাঙ্গেল বলে ক্লাস ধরেছিলাম, রাইট? টেস্ট রেক্ট্যাঙ্গেল বলে একটা ক্লাস ধরেছিলাম। টেস্ট রেক্ট্যাঙ্গেলে আমরা চলে যাই, এটা v1 সেট গেট দরকার নেই। তাহলে রেক্ট্যাঙ্গেল বলে একটা অবজেক্ট আমি ক্রিয়েট করেছি, রাইট? ob1, রাইট? রেক্ট্যাঙ্গেল বলে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করেছি। আমি দুটো প্রোগ্রামই পাশাপাশি রাখবো। এই একটা প্রোগ্রাম যেটা হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেলের ক্লাস, এটা হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেল ক্লাস প্রোগ্রাম। ইমেজ করে দিন। দুটো প্রোগ্রাম পাশাপাশি আমি রাখছি, দেখে নিন।
এই প্রোগ্রামটা আমি পাশাপাশি রাখছি, ঠিক আছে। রেক্ট্যাঙ্গেল ইন্টিজার উইডথ এন্ড বেস এন্ড উইডথ এরিয়া, এটা হচ্ছে তার ইনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল, অর্থাৎ প্রপার্টিজ অফ দ্য অবজেক্ট or state of the object in width, base, area, that's called state of the object. Now void set data is one of the method we can assign the variable to through the set data method, and get data method we can retrieve or we can get the value from object, for object অবজেক্টের যা যা ভ্যালু গুলো আছে তার জন্য আমরা এই মেথডটাতে পাচ্ছি উইথ, বেস, এরিয়া এক্সেট্রা, and void area calculation, that is the area calculation method. Area calculation one of the method that call from the get data. Okay, now we can call the rectangle ob1 new rectangle class. Okay, rectangle class ob1, and ob1 dot set data is equal to ob1 set data. Now that is the treated as a rectangle, that is the treated as a rectangle. Now compile the code. cd java c rectangle dot java, compile the code. Now java c paste rectangle dot java. Now compile the code. After that you can run the program java paste rectangle. Okay, area is 42. The object is treated as a rectangle. When we object we treated set as a square, how to set the set as a square. Now one of the object is set as a square. Rectangle ob2 is equal to new rectangle right? ob2. Now if you create a object as a square, how to create object as a square? How to create set data 6,6, that is treated as a square because there are width and base is equal 6 and 6. Now ob2 is get data. Now ob2 dot get data ob2 dot get data. Okay, now compile the program. Save, compile the program. Now java c rectangle dot java and java test rectangle. Now width is 6 and base is 7 and area is 42. Width is 6 and base is 6 and area is 36. That is the square and that is the rectangle. And set data is take 2 arguments. Okay, set data is take 2 argument. এই প্রোগ্রামটা বোঝা গেল কারণ প্রোগ্রামটা বোঝা গেল তো প্রোগ্রামটা? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই প্রোগ্রামটা বোঝা যখন গেছে তখন একটা জিনিস আমি মানে ভুল করেছি কিংবা একটু মেথডোলজিক্যালি প্রবলেম আছে, যেটা হচ্ছে মেথড বলতে আমাদের যদি স্কোয়ার বলি আমরা, তাহলে স্কোয়ার বললে আমি আর্গুমেন্টে একটাই ভ্যালু দেব, রাইট? আর্গুমেন্টে তো আমি একটাই ভ্যালু দেবো, এছাড়া তো দুটো ভ্যালু দিতে পারবো না। If we assume as a square, that is argument value is 1, right? আর্গুমেন্ট ভ্যালুতে আমি একটা ভ্যালুই দেবো, তার বেশি ভ্যালু দেবো না। তা এখানে আমি আর্গুমেন্টের ভ্যালু দুটো দিচ্ছি, রাইট? এখানে দুটো দিচ্ছি,
বিকজ অফ সেট ডেটা আমার কাছে একটাই রয়েছে। সেট ডেটা ফাংশন অ্যাভেলেবল ইন দ্য ক্লাস ইজ ওয়ান, দ্যাট ইজ নো মেথড ওভারলোডিং ইন এয়ার। যদি আমি এখানে মেথড ওভারলোডিং করি তাহলে কিভাবে করব? তাহলে আমি কি বলেছিলাম, ভয়েড মেথড ওভারলোডিং সেম নেম বাট ডিফারেন্ট ইন প্যারামিটার। মেথড নেম সেম, তাহলে সেট ডেটা মেথড নেম ইজ সেম set data and parameter is different. Now parameter is different in w, parameter is different. Now parameter is different, wi width is equal to base is equal to w. Now compile the rectangle.java code. Java C rectangle.java. Now Java, now we can assume rectangle 6, set data 6, set data 6. Okay, now compile the Java C code. তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু আউটপুট ইজ সেম, বাট এখানে সেট ডেটা দু রকম ভাবে আমাকে রিপ্রেজেন্টেশন করছে, মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ রিপ্রেজেন্টেশন। একই নেম বাট ডিফারেন্ট টাইপ অফ রিপ্রেজেন্টেশন, মানে বিহেভিয়ার ডিফারেন্ট, রাইট? একই নেম বাট বিহেভিয়ার ইজ ডিফারেন্ট, মানে বিহেভিয়ারে ডিফারেন্ট হবে। আমরা অনলাইন ক্লাস করছি, দ্যাট ইজ দ্য ক্লাস করা, একটা ক্লাসটা করছি সেটা একটা, আর আমরা ক্লাসে গিয়ে ক্লাস করতাম, কলেজে গিয়ে ক্লাস করতাম, সেটাও কিন্তু ক্লাস করা, কিন্তু প্রসিডিওর ইজ ডিফারেন্ট, বাট ভেতরে ডেফিনেশনটা ডিফারেন্ট আছে। ক্লাসে গিয়ে আমরা চক ডাস্টার দেখতাম, চক ডাস্টার থেকে ক্লাস করতাম, বাট যখন আমরা চলে আসছি অনলাইনে তখন আমরা ক্লাসে যাচ্ছি না, ঘরে বসেই ক্লাস করছি ল্যাপটপে গুগল মিটে, সেটা কিন্তু আর একটা ডিফারেন্স। তাহলে এটাই হচ্ছে কি ক্লাস মেথড ওভারলোডিং, দ্যাট ইজ দ্য কল্ড মেথড ওভারলোডিং। মেথড ওভারলোডিং সবার বোঝা গেছে? মেথড ওভারলোডিং সবার বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. স্যার আচ্ছা, Yes, মেথড sir. ওভারলোডিং দিয়ে থাকলে কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন কর, কারণ এরপরে আমি আরেকটা টপিক পড়াবো, এটা একটা টপিক হলো আজকে। কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন কর, এরপরে আমি আরেকটা টপিক পড়াবো, কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন কর। আজকে দুটো ক্লাস ছিল তো? হ্যাঁ স্যার। 12:30 থেকে একটা যে ক্লাসটা ছিল সেটা তো আমি একেবারে কন্টিনিউ টেনে দিচ্ছি এখন, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, কার কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন কর, বল কোশ্চেন আছে কার? কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন কর, চ্যাট বক্সেও না করলেও এমনি মুখে কর। তাহলে এই মেথড ওভারলোডিং is one of the example of polymorphism, that is the স্ট্যাটিক মেথড কি ওভারলোড করা যাবে না? দেখিনি, দেখতে হবে, স্ট্যাটিক মেথড এখনো পড়াইনি। স্যার আমি মেথড ওভারলোডিং না, জাস্ট এমনি একটা জাভারই কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি, এই যে তন্ময়, operator overloading is not supported in Java, that is supported in C++ also. তারপর বল, দেবপ্রিয়া বল। হ্যাঁ স্যার, এই যে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলএন যেটা আউটপুট আমরা বের করব, ঠিক আছে, ওইটার মেথডটা আমি বুঝছি না, মানে কোলনের পর ইনভার্টেড কমার পর প্লাসটা দিতে হবে না আগে দিতে হবে, সেটা বুঝতে আচ্ছা, পারছি না। যেটা বুঝতে হচ্ছে না সেটা আমি বলে দিচ্ছি। সিস্টেম ডট এই জায়গাটা তো, এই লাইনটা তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, সিস্টেম ইজ এ ক্লাস, ওকে, সিস্টেম হচ্ছে একটা ক্লাস
ডট আউট, আউট হচ্ছে একটা অবজেক্ট, প্রিন্টএলএন হচ্ছে আমাদের কাছে একটা মেথড, রাইট? হুম হুম আচ্ছা, জাভাতে সবই টু স্ট্রিং এ কনভার্ট হয়ে যায়, টু স্ট্রিং এ, রাইট? আচ্ছা টু স্ট্রিং এ কনভার্ট হয়ে যায়। আর এটা হচ্ছে কনক্যাটিনেশন হচ্ছে, কোলন দিলাম উইথ, ঠিক আছে, কোলন হুম এইটুকুনি হচ্ছে কি আমার, আমি যে কোনো কিছু লিখতে পারি, মানে এই কোটেশনের ভেতরে আমি যে কোনো কিছুই লিখতে পারি, আচ্ছা তো নাম ঠাম যা কিছু পারিস সবকিছুই লিখতে পারিস। আচ্ছা না আমি তো বলে দিলাম ওভারলোডিং এর রিটার্ন টাইপ হতে পারে না, কারণ আমি বলে দিয়েছিলাম আমার নোটের মধ্যে দেওয়াই ছিল, ওকে? রিটার্ন টাইপ আলাদা হতে পারে না। দেওয়া যেতে পারে, করা যেতে পারে, ডিফারেন্ট ডেটা টাইপ দেওয়া করা যেতে পারে। আচ্ছা, উইথ, উইথ এটা কোলনের মধ্যে থাকবে, প্লাস চিহ্ন হচ্ছে, প্লাস চিহ্ন কনক্যাটিনেশন, আর এটা হচ্ছে ক্লাসের যে ইনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল, সেই ইনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবলটাকে এটাকে দিয়েছি প্লাস চিহ্ন দিয়ে, ঠিক আছে? তারপর আবার আচ্ছা প্লাস চিহ্ন দিয়ে কনক্যাটিনেশন করা হচ্ছে, কনক্যাটিনেশন, রাইট? আচ্ছা ওকে, বোঝা গেছে? মানে যে ভ্যালুটাকে আমরা প্রিন্ট করাতে চাই সেটা হ্যাঁ প্লাসের ভেতর রাখবো, তাই তো? হ্যাঁ, সেটা প্লাসের ভেতরে রাখবো। ওকে। মানে প্লাসের ভেতরে রাখবো কি, প্লাস চিহ্ন দিয়ে ওই কোটেশনের পরে প্লাস চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে, হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। কারণ হচ্ছে ও টু প্লাস দিয়ে টু স্ট্রিং এ কনভার্ট করছে। আচ্ছা ওকে। আর কারোর কোনো কোশ্চেন? সবার অ্যান্সার আই থিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি। আর অপারেটর ওভারলোডিং এর রিটার্ন টাইপ হবে তন্ময়, ঠিক আছে? বিকজ অফ অপারেটর ওভারলোডিং যখনই করছি, দুটো অপারেটর নিয়ে কাজ করছি, দুটোকে ও রিটার্ন করতেই পারে। আর কারো কোনো কোশ্চেন? তাহলে বন্ধ করছি এটা, এবার আমি যে চলে যাচ্ছি। স্যার এটা, ওটা মেথড লিখতে গিয়ে অপারেটর লিখে ফেলেছি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। হ্যাঁ, ডিফারেন্ট হতে পারে না, ডিফারেন্ট হতে পারে না। ওকে, তাহলে বোঝা গেল প্রবলেম। এবার যেটা করাবো সেটা হচ্ছে, তাহলে পরের টপিকে চলে যাই। পরের টপিক হচ্ছে গিয়ে, আমার কাছে পরের টপিক হচ্ছে গিয়ে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আর খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ঠিক আছে? পরের টপিক হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, জাভাতে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজের কাছে দেখতে গেলেও এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে দেখতে গেলেও এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যখন আমরা কোনো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করব, দ্যাট ইজ টু মাচ ইম্পর্টেন্ট ইন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং। সেটা হচ্ছে গিয়ে কনস্ট্রাক্টর, রাইট? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই কনস্ট্রাক্টর? আমরা কনস্ট্রাক্টর কাকে বলতে পারি? একটু আমাকে যারা বলতে পারবি একটু বলবি কনস্ট্রাক্টর, এই ডেফিনেশন ছাড়া, ডেফিনেশন সামনে দিয়ে দিয়েছে, কনস্ট্রাক্টর এর মিনিংটা কি, কে বলতে পারবে? হোয়াট ইউ মিন বাই কনস্ট্রাক্টর? স্যার কনস্ট্রাক্টর তো একটা স্পেশাল মেথড যেটা অবজেক্টকে না আমি ইনিশিয়ালাইজ বলিনি, করার জন্য ইউজ করা হয়। আমি বলিনি ডেফিনেশন, আমি ডেফিনেশন চাইনি। আমি বলেছি ইন জেনারেল কনস্ট্রাক্টর মানে কি, ইন জেনারেল। যার দ্বারা স্যার কোনো কিছু কনস্ট্রাক্ট করা যাবে। যার দ্বারা কোনো কিছু কনস্ট্রাক্ট করা যাবে, ঠিক আছে? আর আচ্ছা, আমরা শুনি কন্ট্রাক্টর, শুনি তো, শুনি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ,
কন্ট্রাক্টর মানে হচ্ছে কন্ট্রাক্টর মানে যে নাকি বাড়ি ঘর তৈরি করে বা কোনো কন্ট্রাক্ট করে, রাইট? এবং সে ইনিশিয়ালাইজ করে দেয়, তাই তো? মানে সে একটা অ্যাসাইন করে দেয় কাজ সবাইকে, রাইট? একটা অবজেক্টকে ক্রিয়েট করতে সাহায্য করে। ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড এন্টিটি মানে রিয়েল ওয়ার্ল্ডেও কিন্তু কনস্ট্রাক্টর রয়েছে যে নাকি কনস্ট্রাক্ট করে দেয়, অর্থাৎ অবজেক্টটাকে ইনিশিয়ালাইজ করে দেয়। তোরা যখন এই প্রফেশনাল কোর্স করছিস, বিভিন্ন টিচাররা তোদের কিন্তু ইনপুট দিচ্ছে, মানে ইনপুট বলতে ইনিশিয়ালাইজ করছে এই প্রফেশনাল কোর্সটাকে যা ঠিকঠাক করার জন্য, রাইট? মেকার এন্ড ক্রিয়েটার, ওকে, ঠিকঠাক আছে, বুঝো? তোদের কিন্তু ইনিশিয়ালাইজ করে দিচ্ছে, তোদের মেকার করে দিচ্ছে, তোরা যেন পারফরমেন্স দিতে পারিস কোনো জায়গায়, অর্থাৎ কনস্ট্রাক্টর ইনিশিয়ালাইজ করে দিচ্ছে, ইনিশিয়ালাইজেশন করে দিচ্ছে তোদের, যে এই সাবজেক্টটা ইনিশিয়ালাইজেশন করে দিলাম, ওই সাবজেক্টটা ইনিশিয়ালাইজেশন করে দিলাম, রাইট? বোঝা গেছে তো? দ্যাট ইজ দ্য কনস্ট্রাক্টর। তাহলে কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে গিয়ে ও অবজেক্টটাকে ইনিশিয়ালাইজেশন করবে। A constructor is a block of code similar to the method it is called when instance of class is created. Okay. A constructor is a block of codes similar to the method. It is called when instance of class is created. যখন ইনস্ট্যান্ট অফ ক্লাস অর্থাৎ যখন অবজেক্ট ইজ ক্রিয়েট, অবজেক্ট যখন আমি ক্রিয়েট করছি, ইনস্ট্যান্ট অফ দ্য ক্লাস বলতে অবজেক্ট, ওকে, যখন আমি অবজেক্ট করছি দ্যাট টাইম কনস্ট্রাক্টর উইল বি কল্ড, ওকে। At the time of calling constructor, memory for object is allocated in the memory. It is a special type of method which is initialize the object. Constructor is a special type of method used to initialize the object. Every time object is created using new keyword, object is creating using new keyword, at least one constructor is called. When we create an object using the new keyword, that time constructor will be called. It is called a default constructor. If there is a no constructor available, যদি আমাদের কাছে কোনো কনস্ট্রাক্টরই available না থাকে, then in such case Java compiler provide a default constructor by default. Java compiler provide a default constructor. There are two type of constructor in Java. One is non-argument constructor or non-parameterized constructor. Non-parameterized constructor, and another is parameterized constructor. ঠিক আছে? Okay. The constructor আমাদের রুলসটা জেনে নিই। Rules for creating constructor. There are two rules to define the constructor. Constructor name must be same as it the class name. Constructor must have no explicit return. Constructor have no explicit return. There are no explicit return. A Java constructor cannot be abstract, static, final, and synchronized. ঠিক আছে? Constructor no return type. Constructor don't have abstract, static, final, or synchronized. How to define a constructor? Class name, then bracket, then parenthesis. Okay, একটা example এখানে দেওয়া আছে, example একটু দেখে নে। Next, difference between constructor and method. Difference between constructor and method. A constructor used to initialize the state of an object. The constructor is initialize the state of the object. State of the object initialize করছে। A method is used to expose the behavior of an object. Expose the behavior of an object. A method must have a return type. A method must have a return type. A constructor must not have a return type. A constructor must not have a return type. The method is invoked explicitly. The constructor is invoked explicitly. Implicitly. Invoke explicitly means when we call the dot operator, that is called explicitly. But constructor is invoked implicitly. The Java compiler provide a default constructor if you don't have any constructor in a class. In method is provided by the compiler in any case. Constructor name must be same as the class name.
method name may or may not be same as the class name. Okay, that is the difference between constructor and method. এবার চলে আসি আমি আগের দুটো প্রোগ্রামে। rectangle.java, right? বোঝা যাচ্ছে না এটা? আর একটা হচ্ছে টেক্সট rectangle.java, রাইট? আমি একটা কথা বলতে চাইছি, ব্যাপারটা হচ্ছে এই rectangle.java এখানে আমার কোনো কনস্ট্রাক্টর আমি কল করিনি। we don't have any constructor in rectangle.java, মানে rectangle ক্লাসে আমার কোনো কনস্ট্রাক্টর নেই। আমি যখন rectangle ob1.new rectangle করছি, এই new rectangle is a default constructor, that is the default constructor. when java jdk is compiled that code rectangle class rectangle, that time jdk also provide a default constructor if there have a no constructor. যদি এখানে কোনো কনস্ট্রাক্টর না থাকে সঙ্গে সঙ্গে একটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর জেডিকে করে দেয়। ঠিক আছে, তাহলে জেডিকে করে দিচ্ছে একটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর যেখানে অ্যাসাইন হয়ে যাচ্ছে আমাদের ভ্যালু গুলো। আমি বলেছিলাম ইনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল সবসময় অ্যাসাইন টু 0 0 হয়, আমি দেখিয়েছিলাম, কোড আমি দেখিয়েছিলাম। ঠিক আছে, তাহলে হাউ টু ডিফাইন এ কনস্ট্রাক্টর, আমরা কিভাবে একটা কনস্ট্রাক্টর ডিফাইন করব। আমি যে কোনো জায়গায় আমি কনস্ট্রাক্টর লিখতে পারি, তার নিয়ে কোনো ব্যাপার নেই। আমি ফার্স্ট লাইনে লিখতে পারি, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। rectangle that is the class name, then bracket, then brushes দিয়ে এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি হবে। এই কনস্ট্রাক্টরে আমি দুটো ভ্যালু দিতে পারি, int w and int v, রাইট? দেওয়ার পর আমি ওই is equal to w and weight is equal to base is equal to আমি এটা করে দিলাম, রাইট? এটা আমি একটা রেক্ট্যাঙ্গেল কনস্ট্রাক্টর আমি একটা কল করলাম, দ্যাট ইজ দ্য কনস্ট্রাক্টর প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর। যদি আমি এটা কল করি কনস্ট্রাক্টরটা, আমি এখন জাস্ট জাভা রেক্ট্যাঙ্গেল জাভা সি rectangle.java কোডটাকে কম্পাইল করব, দেন জাভা সি stage.rectangle এটাকে আমরা কম্পাইল করব। there have a error constructor in class cannot be applied to given type। আমার কি আছে, there are no default constructor. if you have a define a default constructor, don't define a constructor, define constructor। আমি এখানে ডিফাইন করিনি কনস্ট্রাক্টর, রাইট? এজন্য আমার এইগুলোকে নিচ্ছে না, এখানে এরর দিচ্ছে। ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর যেহেতু নেই তাই জন্য আমাদের এরর দিচ্ছে, রাইট? আমি একটা কনস্ট্রাক্টর কল করে আমি একটা করছি, দেখে নিন। তার মানে আমি একটা কনস্ট্রাক্টর করেছি, সেটা হচ্ছে প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর। আমি যে কনস্ট্রাক্টরটা করেছি সেটা হচ্ছে প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর। নাও উই হ্যাভ এ create another object ob3 is equal to new rectangle new rectangle। আমি যদি এখানে 5 and 4 করি, then ob3 dot get data যদি আমরা করি, ob3 dot get data যদি আমরা করি তাহলে আমাদের কি দেখাবে সেটা আমরা দেখি। প্রথমবার এটাতে আমাদের আউটপুটে কি কি এরর দিয়েছিল, constructor rectangle in class cannot be applied to given type।
যেহেতু নেই তাই জন্য কনস্ট্রাক্টর দেওয়া যাবে না। ওবি2 এর ক্ষেত্রেও একই রকম দেখাচ্ছে, তার মানে দুটো এরো রয়েছে, একটা ওবি1 একটা ওবি2 এর ক্ষেত্রে আমি ওটাকে পুরো উড়িয়ে দিলাম, উড়িয়ে দিয়ে আমি কাজটা করছি। নাও উই ক্যান কম্পাইল দ্য টেস্ট রেক্ট্যাঙ্গেল ক্লাস। ওকে, নাও run the class. Width is equal to 5 and base is equal to width is equal to 5 and base is equal to 4 and area is equal to 24. তাহলে কনস্ট্রাক্টর কি বলেছিলাম আমি? কনস্ট্রাক্টর, হোয়াট ইজ কনস্ট্রাক্টর? কনস্ট্রাক্টর একবার চলে যান। A constructor is a block or considered similar. It is called when instead at a time. It is a special type of method which is initialize the object. আমরা কখন কল করছি? যখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি তখনই আমরা এই কনস্ট্রাক্টরটাকে কল করছি। and initialize the object and initialize the object করে দিচ্ছি। ওকে, আচ্ছা, এখানে যেহেতু ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর নেই তাই জন্য এই লাইন দুটো আমাদের কাজ করেনি। there have no default constructor, আমরা এখানে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর ডিফাইন করিনি এবং কম্পাইলারও ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর আর তৈরি করবে না যখন একটা কনস্ট্রাক্টর ডিক্লেয়ার করে দেব, রাইট? তাহলে আমাদের ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর কিভাবে ক্রিয়েট করতে হবে দেখে নিই। That is default constructor without parameter, that is called default constructor. And default constructor width and base, can you assign the width and base is equal to 0, right? এটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর আমরা তৈরি করে নিলাম। এবার আমি এই কোডগুলোকে যদি আনকোড করি, অর্থাৎ আনকোড বলতে এগুলোকে যদি আমরা কোটেশনটাকে ছড়িয়ে দিই কমেন্ট লাইনটাকে, তাহলে আমরা কি দেখতে পারবো? আমি জাস্ট ছড়িয়ে দিচ্ছি। কম্পাইল করে এবার সেভ করে নিলাম, কম্পাইল করে নিলাম। কম্পাইল হয়ে গেছে। এখন যে কেন হলো সবকটাই দেখাচ্ছে আমাদের সেভ ডেটা এন্ড লাস্টেরটা ওবি3টাও আমাদের দেখাচ্ছে, দেখা গেছে এক্সাম্পল। তাহলে এই এক্সাম্পলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ও এই রেক্ট্যাঙ্গেল বলে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরটাও পেয়ে যাচ্ছে, তাই জন্য ও কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারছে। যদি ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর না পেতো তাহলে কিন্তু ও ক্রিয়েট করতে পারতো না। আমি আরেকটা রেক্ট্যাঙ্গেল বলে করেছি, সেটা হচ্ছে প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর। তাহলে কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডেড হলো, কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডেড হলো। এবার আমার এখানে জাস্ট রেক্ট্যাঙ্গেলের জন্য কনস্ট্রাক্টর করেছি, স্কোয়ারের জন্য করিনি। তার মানে আরেকটা কনস্ট্রাক্টর আমরা করলে সুবিধা হবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে। তাহলে অবজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য আমরা কি করব? আরেকটা আমরা তৈরি করব রেক্ট্যাঙ্গেল বলে, রেক্ট্যাঙ্গেল ওকে, ইন্ট w প্যারামিটার দিলাম এন্ড now we can assign or define another constructor for square, and one is the rectangle, one is the default constructor, and one of the square for square constructor. আমরা যদি এখন এখানে রেক্ট্যাঙ্গেল জাভা সি দিয়ে আমরা রেক্ট্যাঙ্গেল ডট জাভাটাকে আমরা একবার কম্পাইল করিয়ে নিই, হয়ে গেছে কম্পাইলেশন। এখন আমরা টেস্ট রেক্ট্যাঙ্গেলে যাব। টেস্ট রেক্ট্যাঙ্গেলে গিয়ে আমি আরেকটা অবজেক্ট তৈরি করব। হাউ টু ক্রিয়েট অবজেক্ট? রেক্ট্যাঙ্গেল ক্লাস নেম, দেন rectangle class name, then ob4 is equal to new operator, new rectangle, okay, then আমরা কিসের জন্য তৈরি করব? সাপোজ we can create a square object, তাহলে স্কয়ার অবজেক্টের জন্য রেক্ট্যাঙ্গেলের ভিতরে আমরা একটাই দিয়ে দিতে হবে। then ob4 dot get data, ob4 dot get data, আমরা ob4 dot get data তে দেখব। and now compile the java c dot test rectangle, okay, now run the program, okay, বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? এক মিনিট স্যার বলছি মেথড নাম কি ক্লাস নেমের সঙ্গে সেম রাখা যায়?
মেথড নেম কোনোদিনও সেম রাখা যায় না ক্লাস নেমের সঙ্গে। হ্যাঁ রাখা যায়, তুমি যদি ক্যাপিটালাইজ ক্লাস নেম করো, বাট মেথড নেম যদি স্মল করো তাহলে রাখা যায়, কিন্তু কনস্ট্রাক্টর নেম এন্ড মেথড নেম সেম রাখতে হবে। বিকজ আমি দেখিয়ে দিলাম কেন রাখতে হবে, বিকজ অফ কারণ হচ্ছে আমরা যখনই নাকি এই ইমপ্লিসিটি হচ্ছে, এইখান থেকে ইমপ্লিসিটি হচ্ছে, তাই জন্য হবে। ওকে, ইমপ্লিসিটি যখন হচ্ছে তাই জন্য এটা হবে। এছাড়া মেথড কনস্ট্রাক্টর নেম এবং ক্লাস নেম সবসময় সেম রাখতে হবে, বাট মেথড নেম আমাদের আলাদা থাকতেই হবে। বোঝা গেছে? কার কার বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? কনস্ট্রাক্টর এন্ড মেথড ওভারলোডিং কার কার বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? সবাই বুঝতে পেরেছিস তো? এবার কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন কর। কোশ্চেন আছে কারোর? কোনো কোশ্চেন? কোনো কোশ্চেন আছে? সবাই বুঝতে পেরেছিস আশা করি। সবাই বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। কোনো কোশ্চেন আছে? তাহলে আমরা প্রথম থেকে যতগুলো এক্সাম্পল দেখেছি প্রত্যেকটার মধ্যেই কিন্তু ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর তৈরি হয়ে গিয়েছিল, রাইট? প্রত্যেকটার মধ্যেই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর তৈরি হয়ে গেছে। কেউ করেছে কম্পাইলার থ্রু দিয়ে। আমি যখন এখন কনস্ট্রাক্টর শিখে গেছি তখন আমাকে কনস্ট্রাক্টর ডিফাইন করেই প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম করতে হবে, এছাড়া আমার কাছে কোনো উপায় নেই। তোর কি আছিস বল? তাহলে কনস্ট্রাক্টর আজকে হয়ে গেল, কনস্ট্রাক্টর কাকে বলে, মেথড ওভারলোডিং কাকে বলে, এবং কনস্ট্রাক্টরে ডিফারেন্ট প্যারামিটার রাখার কারণটা কি, হাউ টু ওভারলোড, why overloading the constructor, এটার অ্যানসারটা দে তো, কি পারবি? কেন আমি কনস্ট্রাক্টরকে ওভারলোডিং করব বল? কেন আমি কনস্ট্রাক্টরকে ওভারলোডিং করব, অ্যানসারটা বল তো। এবার আমি এসে এখান থেকে স্টুডেন্ট ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করব। নবমিতা সিনহা বল। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বল, কেন আমি কনস্ট্রাক্টরকে ওভারলোডেড করব? কি পড়িয়েছি আজকে? কনস্ট্রাক্টর আর মেথড ওভারলোডিং। মেথড ওভারলোডিং কি করে বুঝেছিস তুই? হ্যাঁ স্যার, কিছু কিছু মানে একটু সমস্যা হয়েছে বুঝতে। সমস্যা হয়েছে তো আমাকে অ্যানসার কোশ্চেন করে করিস না। মানে ভাবলাম একটু পড়ে নিয়ে বাড়িতে তারপরে নেক্সট দিন কোনো প্রবলেম থাকলে সেটা বললে সুবিধা হবে, আজকে তো নতুন পড়ছি ওই কারণে। আচ্ছা নতুন করছিস মানে? প্রতিদিনই তো মানে নতুন ক্লাস করছিস। এই টপিকগুলো তো নতুন হচ্ছে আজকে ওই কারণে। ঠিক আছে, আমি ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছি আজকে কাকে ডাকবো তার কোনো ঠিক ঠিক আছে। আমি ভিডিওটা দিয়ে দেবো, দেখে নিবি আরেকবার। হ্যাঁ স্যার একদম।
রাকেশ মন্ডল, রাকেশ মন্ডল, আমি কেন কনস্ট্রাক্টরকে ওভারলোডেড করব? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। কারণ স্যার মেবি কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং না করলে ইনিশিয়ালি ভ্যালুটা 0 না দিলে তো এরর আসছে না। আমি ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর রাখতে পারতাম।